Hi dear friends, hope you're doing great. I'm Hannah and in today's video we're gonna start a new series of lessons. سلام دوستان خوبم، حالتون چطوره؟ حنا هستم از تیم فرازبان. اومدم با یه دوره جدید. امروز اولین درس دوره جدیدمون رو میخوایم شروع بکنیم و قراره مهمترین عبارات انگلیسی در قالب داستانها رو با هم یاد بگیریم. Most important daily expressions with stories. با من همراه باشید و 5 دقیقه اول این ویدیو رو به هیچ عنوان از دست ندید. میخوام اول ویدیو که اولین درس دورمون هست کامل براتون توضیح بدم که قراره چطوری کار کنیم، قراره رو چی تمرکز بکنیم، قراره چیا یاد بگیریم. So, don't miss the first 5 minutes of this video. روال کار رو اول براتون توضیح میدم. اول قراره یک متنی رو، یه داستانی رو ببینیم که من قراره فقط یک دوره کامل انگلیسی از روش براتون بخونم بدون هیچ ترجمه ای. هدف اینه که شما متن در واقع ذهنتون انگیج بشه و هیچ ترجمه ای هم قرار نیست صورت بگیره. یه سری اکسپرشن ها این تو به یه رنگ در واقع توی متن به رنگ دیگه ای در اومدن. قراره بعد از خوندن متن دونه دونه بریم سراغ اون اکسپرشن ها، معنیاشون رو بگیم، مثال و کلی در واقع مثال های متنوعی رو برای هر اکسپرشن یاد بگیریم. آخر سر قراره من دوباره متن رو براتون با ترجمه فارسی بخونم. هدف ما توی دوره جدید اینه که روی تکنیک یادگیری یادگیری لغت با دفینیشن کار بکنیم. در واقع میخوایم با معنی، با مثال یاد بگیریم که چطوری لغت رو یاد بگیریم. میخوایم روش درست یاد گرفتن معنی لغت، روش درست یاد گرفتن لغت رو یاد بگیریم و دیگه لازم نباشه که لغت رو حفظ بکنیم. در واقع همون کاری که توی دوره های لیتس تاک میسا و اخبار سطربندی شده محمد دارین میبینید، همون کاری که من توی دوره انگلیسی در سفر انجام دادم. تأکیدمون روی یادگیری لغت با معنی بود. در واقع وقتی که این معنی ها رو یاد گرفتیم میخوایم یکی از تمرینایی که خیلی تمرینش کردیم توی اون سری ویدیوهای لیتس تاک اینه که بتونید لغات رو بردارید، اون لغات هایلایت، اون لغاتی که اکسپرشن هایی که توی متن هست و به جاش دفینیشنشون رو بذارید. این کار کمک میکنه اگه لغت یادتون رفت بتونید از دفینیشن استفاده کنید یا بتونید لغت رو دیسکرایب کنید. پس این روش ما در واقع در راستای همون تأکید همیشگی روشمون توی دوره‌های لیتس تاک، توی دوره انگلیسی در سفر و توی دوره اخبار سطربندی شده هست. پس بریم که اولین درسمون رو امروز با هم شروع بکنیم. According to a story from Africa, a long time ago, the sun and the bat were good friends. They were seen together all the time. They shared their dreams as well as their problems. One day, the moon and the sun began talking about who was stronger. The moon said she was stronger. The sun did not agree with her. They argued. I am stronger. No, I am stronger. No, I am, and so on. Finally, they decided to have a contest. After a couple of days, they planned to meet at the lake to see who could throw a rock the farthest across the lake. A lot of animals came from all over the world to the lake to watch the contest. They came early because they knew that the contest should start at any time. The moon arrived at the lake first. She wanted to win, so she practiced before the sun arrived. She picked up rocks one at a time and threw them. Each time, the rocks went farther and farther. By the time the sun finally arrived at the lake, the moon was sure she could win. The moon chose a rock and threw it. It landed near the other side of the lake. The sun chose a bigger rock and threw it. Near the middle of the lake, the sun's rock began to fall toward the water, but all of a sudden, it began to go up again. The sun's rock went all the way to the other side of the lake. It seemed that the sun had won the contest after all.
However, nobody knew that the bat was carrying the rock. When the bat was sure that no one could see him, he stopped to rest between a pair of banana trees. His wings were tired. It was difficult carrying the heavy rod, but he was happy to help the sun. That's what friends are for, thought the bat. Many years later, the bat's mother died. Above all, the bat wanted his mother to have a nice grave. The bat worked all day, but he was not finished by the time the sun began to go down. The bat asked for a favor from the sun. Can you stay up until I finish my mother's grave? The sun refused. Again and again, the bat begged, but the sun said it was time for him to go down. The bat was very angry. The sun did not help him even though he had helped the sun. When the moon came up, she saw the bat still working hard on his mother's grave. The moon gave the bat enough light to finish his work. As a result, the bat and the moon became good friends. That's why today you will never see the bat near the sun. He's always with his friend, the moon. حالا بریم سراغ دونه دونه اکسپرشنامون. اکسپرشن معنیش من براتون در واقع دفینیشنش بعد من براتون ترجمه میکنم. مثال خود داستان رو میبینیم بعد میریم سراغ مثال های اضافه. According to, as shown or said by. According to, as shown or said by. به قول، طبق، به گفته. According to a story from Africa a long time ago, the sun and the bat were good friends. طبق داستانی از آفریقا چندین وقت پیش، زمانهای پیش، خورشید و خفاش دوستای خوبی بودن. حالا مثالهای اضافه. According to this book, elephants are endangered. According to this book, elephants are endangered. طبق این کتاب، فیل‌ها در معرض خطر هستند. According to my mother, television is bad for you. According to my mother, television is bad for you. طبق گفته مامانم، طبق چیزی که مامانم میگه، تلویزیون برای شما بده. اینجا توی مثال وقتی که دفینیشن رو بلدیم میتونیم کلمه رو برداریم، دفینیشنش رو جاش بذاریم و باز هم همون معنی رو میده. As shown by this book، طبق چیزی که توی این کتاب نشون داده میشه، فیلا در معرض خطرن. As said by my mother، همطور که مامانم میگه. حالا یه مثال خیلی در واقع مثال رو توی کانورسیشن خیلی کوتاه، کلمه رو اکسپرشن رو توی کانورسیشن خیلی کوتاه با هم یاد میگیریم، مرور کنیم. Where are we? According to this map, we're somewhere between Johnson Street and 2nd Avenue. کجاییم؟ طبق این نقشه یه جایی بین خیابون جانسن و خیابون دوم هستیم. یه دونه مثال دیگه هم این تو هست. توی تصویر دقت بکنید. According to scientists, the earth is becoming warmer. According to scientists, the earth is becoming warmer. طبق گفته همونطوری که محققا میگن زمین داره گرمتر میشه. همین روال رو به ترتیب تا آخرین اکسپرشن میخوایم با هم داشته باشیم. آخرش متن رو با ترجمه فارسی براتون میخونم و آخرش مثل همیشه یه سری تمرینا داریم که قراره شما توی قسمت کامنت ها برای من کامنت بکنید. A long time ago. A long time ago. Once upon a time. Or many years ago. Or ages ago. Or long ago. خیلی وقت پیش، سالها پیش، مدتی پیش. According to a story from Africa, a long time ago, the sun and the bat were good friends. حالا مثال هامون. A long time ago, there were no airplanes. زمانهای گذشته یعنی مدتهای گذشته خیلی قبلتر هیچ هواپیمایی نبود. My grandfather was a pilot a long time ago. بابا بزرگم خیلی وقت پیش خلبان بود. A. When did you go to Germany? B. I went to Germany a long time ago in 1963. کی رفتی آلمان؟ خیلی وقت پیش رفتم آلمان. سال 1963.
تصویر رو ببینیم. A long time ago, dinosaurs lived on the earth. مدت‌های پیش، زمان‌های خیلی گذشته، دایناسورها روی زمین زندگی می‌کردن. Expression 3. All the time. All the time. Constantly. Always. All the time معنی همیشه میده. باز دقت بکنید ما میتونیم definition رو جایگذاری کنیم توی جمله. They were seen together all the time. اونا همیشه با هم، دائما با هم دیده میشدن. میتونیم بگیم they were seen together constantly و معنی باز همونه کاملا. Midori practices the violin all the time. میدوری همیشه ویولون رو تمرین میکنه. Mark chews gum all the time. Mark chews gum all the time. Mark همیشه آدامس میجوه. He looks very happy today. A میگه he looks happy, very happy today. B says he looks happy all the time. امروز خیلی خوشحال به نظر میرسه. اون همیشه خوشحال به نظر میرسه. و در واقع تصویرمون میگه he's tired all the time. اون همیشه خسته است. As well as, in addition to. معنی همچنین، به علاوه و نیز و همچنین میده. They shared their dreams as well as their problems. اونها رویاهاشون رو با هم به اشتراک میذاشتن، با هم در واقع در میون میذاشتن، همچنین مشکلاتشون رو، یعنی هم میخواد بگه هم رویاهاشون رو هم مشکلاتشون رو با هم در میون میذاشتن. share dream, share problem این در میون گذاشتن چیزی با کسی به اشتراک گذاشتن، در موردش حرف زدن. I play tennis on weekdays as well as on Saturdays. I play tennis on weekdays as well as on Saturdays. به علاوه شنبه ها تو روزهای هفته تنیس بازی میکنم، یا تو روزهای هفته تنیس بازی میکنم، شنبه ها هم همچنین. There were adults as well as children in the park. There were adults as well as children in the park. توی پارک بزرگسالان یا افراد بزرگسال بالغ همچنین بچه ها بودن. A. Would you like a hamburger or some chicken? B. I'm really hungry. I'd like both as well as some cola. همبرگر یا یه ذره مرغ میخوای؟ خیلی گشنمه. هر دوتاشو میخوام. یه کمی هم کولا میخوام. کولا هم همچنین. تصویر میگه I like apples as well as peppers. من سیب دوست دارم. فلفل هم همچنین دوست دارم. Agree with. Have the same opinion as. Share one's view. با چیزی یا با کسی موافق بودن. نظرات یکی با کسی داشتن. دقت بکنید یکی از رایج‌ترین اشتباهایی که ممکنه بشنویدش و اتفاق بیفته اینه که بچه‌ها میگن I am agree with، ولی این غلطه. I agree with نباید با am و is و are یا was و were اینو بیارید، خودش فعله. The sun did not agree with her. خورشید باهاش موافق نبود. اینجا her در واقع منظورمون مون هست. The teacher agreed with the students. The teacher agreed with the students. معلم با دانش آموزان موافقت کرد. Sharon agreed with her friends. Sharon با دوستش موافق بود. A. Some people didn't like the movie, but I thought it was interesting. B. I agree with you. It was very interesting. بعضی از مردم فیلم رو دوست نداشتن ولی من فکر کردم خیلی جالب بود. من باهات موافقم، خیلی جالب بود. تصویر میگه I agree with you. There's something strange about him. باهات موافقم، یه چیز عجیبی در موردش وجود داره، یه چیزش عجیبه. این تصویر خیلی واقعا there's something strange about him. And so on. And so on. و غیره به همین منوال.
They argued. I am stronger. No, I am stronger. No, I am. And so on. اونا بحث کردن. این گفت من قوی ترم. اون گفت نه من قوی ترم. اون گفت نه من. و همینطور و غیره. یعنی همینطوری ادامه دادن. Potatoes, onions, carrots and so on are vegetables. سیب زمینی، پیاز، هویج و غیره سبزیجات هستند و از این قبیل چیزها. So on هم معنی و غیره میده هم از این قبیل چیزها، مواردی مثل این. There are many countries in Africa. Zambia, Kenya, Togo and so on. کشورهای زیادی تو آفریقا هستن. زامبیا، کنیا، توگو و غیره. A. What do you feed your pet snake? B. Small animals like mice, frogs, lizards and so on. به مار در واقع پت همون حیوان خونگیه که تو خونه نگه می‌داریم. به مار خونگی چی غذا میدی؟ حیوانای کوچیکی مثل موشا، قورباغه‌ها، مارمولک‌ها و غیره. تصویرمون میگه They were always arguing on the fastest. No, on the fastest. No way and so on. اونا همیشه داشتن بحث میکردن. اون یکیشون میگفت من سریع‌ترینم. اون میگفت نه من سریع‌ترم. اون میگفت اصلاً و غیره. یا همینطور ادامه داشت این داستان. A couple of two persons and things joined or related in some way. دو تاش آدم یا دو تا چیزی که یه جوری به هم مربوط و متصل هستن. دو تا دونه از یه چیزی، دو تا شخص. After a couple of days, they planned to meet at the lake to see blah blah. بعد 2 روز تصمیم گرفت برنامه‌ریزی کردن که همدیگر رو توی دریاچه ببینن تا ببینن که حالا ادامه داستان قرار بخونیم که می‌خواستن برنامه‌ریزی کنن همدیگر رو تو دریاچه ببینن که چی بشه. He arrived a couple of days ago. یه نکته خیلی مهمی که اینجا هست اینه که a couple of توی سری متنا توی سری جمله معنی چند تا از یه چیزی میده. مثلا میخوایم بگیم a couple of days میگیم چند روز پیش. A couple of pens چند تا خودکار یا 2 تا خودکار. پس میبینید توی بعضی از متن‌ها لازمه که اینو به صورت چند تا معنی بکنیم. توی تصویر داریم the monkey has a couple of bananas. قشنگ 2 تا موز داره. پس میتونیم بگیم میمونه 2 تا موز داره. ولی وقتی میگیم he arrived a couple of days ago اینطوری میتونیم معنی کنیم که اون چند روز پیش رسید. پس بسته به جمله‌مون میتونیم بگیم چند روز پیش. Have you been to Europe? Yes, a couple of times. اروپا رفتی؟ آره چند باری رفتم. A lot of, a large amount or number of something. Lots of, plenty of. A lot of معنی تعداد زیادی از یه چیزی، خیلی فراوون از یه چیزی میده. A lot of animals came from all over the world to the lake to watch the contest. حیوانای خیلی زیادی از کل دنیا آمده بودن به دریاچه تا مسابقه رو ببینن. The millionaire has a lot of money. The millionaire has a lot of money. میلیونره اون طرفی که میلیونره خیلی پول داره. باز هم دقت بکنیم ما اینجا میتونیم a lot of رو برداریم با lots of در واقع جای گذاریش بکنیم. The millionaire has lots of money. A lot of students were absent because of the flu. خیلی از دانش آموزا به خاطر آنفولانزا غایب بودن. Lots of students were absent. بازم همون معنی رو میده. میتونیم کلمه رو برداریم definitionش رو جاش بذاریم. A. Why aren't you feeling well? B. I think it's because I ate a lot of chocolate today. میگه که چرا امروز حالت خوب نیست؟ میگه که فکر کنم به خاطر اینکه امروز خیلی شکلات خوردم. He has a lot of hair. خیلی مو داره. Next one. All over the world. All over the world. Throughout the world. Worldwide. Everywhere. از سر تا سر دنیا. سر تا سر دنیا. همه جا. A lot of animals came from all over the world to the lake to watch the contest. این همون مثال جمله در واقع اکسپرشن قبلیمون بود. بریم مثالای بیشتر ببینیم. English is spoken all over the world. انگلیسی در سراسر دنیا صحبت میشه.
انگلیسی در سراسر دنیا صحبت میشه. English is spoken. این هم ساختار جملات مجهوله. English is spoken. Mozart is famous all over the world. موزارت یا موزارت تو فارسی هم شنیده میشه موزارت، ولی موزارت درست تره. در سر تا سر دنیا مشهوره. A. I wish I could travel all over the world. B. That would be a lot of fun. کاش میتونستم کل دنیا سفر کنم. خیلی خوش میگذره. تصویرمون میگه ants live all over the world. مورچه‌ها در سر تا سر دنیا زندگی میکنن. At any time. At any time. At any moment. Any time. معنی هر زمان، هر لحظه میده. They came early because they knew that the contest could start at any time. اونا زود اومدن چون میدونستن که مسابقه ممکنه هر لحظه شروع بشه. The library is open 24 hours a day. I can study there at any time. کتابخونه 24 ساعت روز بازه. من میتونم هر موقعی، هر زمانی اونجا درس بخونم. People can call the police at any time. مردم میتونن هر زمانی، هر لحظه‌ای به پلیس زنگ بزنن. A. Can I visit you at 3 o'clock on Saturday? B. I'll be home all day. You can visit at any time. میتونم ساعت 3 شنبه ببینمت. من همه روز خونه خواهم بود. میتونی هر زمان که بخوای منو ببینی یا سر بزنی. She may give birth at any time. اون ممکنه هر لحظه زایمان کنه. Give birth. زایمان کردن. Arrive at or arrive in. معنی get to, come to, reach. رسیدن. معنی رسیدن میده. قبل از اینکه بریم سراغ مثال یه نکته خیلی مهم اینجا هست. یه تفاوتی بین arrive in و arrive at هست. برای اینکه بخوایم بگیم رسیدیم به شهری، به کشوری، برای شهر و کشور ما arrive in استفاده میکنیم، ولی برای یک specific place مثل یه building، مثل یه قسمتی از یه building از arrive at استفاده میکنیم. الان دقت بکنید lake یک قسمت، یک لوکیشن خاصیه، پس میگیم arrive at. The moon arrived at the lake first. ماه اول به دریاچه رسید. They arrived at a restaurant. اونا به رستوران رسیدن. بازم ببینید رستوران یه specific building هست. Part of a building هست. The train arrived at the station. قطار به ایستگاه رسید. A. When will we get to the airport? کی به فرودگاه خواهیم رسید؟ B. We should arrive at the airport in 5 minutes. باید در عرض 5 دقیقه به فرودگاه برسیم. یعنی 5 دقیقه دیگه میرسیم. باید برسیم. Make sure you arrive at a house before 6. مطمئن شو که قبل از 6 برسی خونه. اکسپرشن بعدی. At a time. At a time or at a time. At one time. At once. At the same time. در واقع معنی هر دفعه، هر بار، هر سری میده. همزمان هم میتونه معنی بده. She picked up rocks one at a time and threw them. هر بار سنگی برداشت و اونا رو هر بار یکی سنگ برداشت و اونو پرت کرد. The children went down the slide 2 at a time. The children went down the slide 2 at a time. بچه ها هر بار دوتا از سرسره رفتن پایین. The elevator holds 5 people at a time. آسانسور هر بار 5 نفر رو در واقع ظرفیت 5 نفر رو داره. گنجایش 5 نفر رو داره هر بار. A. Can you help me move these boxes? B. Yes, but they're heavy. So let's move them one at a time. میتونی کمک کنی این جعبه ها رو تکون بدیم؟ آره ولی سنگینن. پس بیا هر بار یکیشونو تکون بدیم. تصویر. They took showers one at a time. اونا هر بار یکی یکی دوش میگیرن. هر سری یکیشون دوش میگیره. All of a sudden. All of a sudden. All at once. Suddenly. Unexpectedly. Without warning. یهویی، یه دفعه، بدون انتظار.
بدون هشدار، از قبل هیچ هشداری نبوده. یهویی. Near the middle of the lake, the sun's rock began to fall toward the water, but all of a sudden it began to go up again. نزدیک وسطای دریاچه سنگ خورشید، اون سنگ خورشید پرت کرد، شروع کرد که همینجوری به سمت آب بیاد پایین، بیفته سمت پایین، ولی یهویی رفت بالا دوباره. All of a sudden the dog began to bark loudly. یهویی سگ شروع کرد با صدای بلند واق واق کردن. All of a sudden the earth began to shake. یهویی زمین شروع به لرزیدن کرد. A. How did you break your leg? B. I was riding my bicycle when all of a sudden I hit a bump and fell off. چطوری پات شکست؟ داشتم دوچرخه سواری میکردم که یهو خوردم با یه دستانداز در واقع برخورد کردم و افتادم. تصویر. All of a sudden it started to rain very hard. یه دفعه بارون خیلی شدید شروع به باریدن کرد. All the way, the whole distance, the whole way. کل مسیر، کل اون فاصله بین دوتا چیزی. The sun's rock went all the way to the other side of the lake. سنگ خورشید کل مسیر رو تا اون سمت دریاچه طی کرد. The car broke down and we had to walk all the way home. ماشین خراب شد و ما مجبور شدیم کل مسیر تا خونه رو پیاده بریم. Sue was late. She ran all the way to school. سو دیرش شده بود، کل مسیر تا مدرسه رو دوید. A. Can you run all the way around the soccer field? B. No, I can't. I can only run halfway around it. Then I'm too tired to keep running. میتونی کل مسیر رو دور زمین فوتبال رو بدوی؟ نه نمیتونم، فقط میتونم نصفشو دورشو بدوم، بعدش انقدر خسته میشم که دیگه نمیتونم بدوم. تصویر. The road goes all the way across the field. جاده کل مسیر رو از میان مزارع در واقع میره. کل مسیر جاده از میان مزارع هست. After all, in spite of what was expected, nevertheless, in the end. After all خیلی معنی میده. با این وجود، به هر حال، در نهایت، در هر صورت، بالاخره. It seemed that the sun had won the contest after all. به نظر می رسید که در نهایت خورشید مسابقه رو برنده شده بود. زمان در واقع past perfect هست. Had won. مثال اون رو دقت بکنید. He went with them after all. بالاخره باشون رفت. The small country won the battle after all. در انتها، بالاخره، در پایان، کشور کوچیک اون نبرد رو برنده شد. A. Who were you just talking to? B. I thought it was someone I know from college, but it wasn't her after all. داشتی با کی حرف می‌زدی؟ فکر کردم که کسیه که از دانشگاه، از کالج میشناسمش، ولی اون نبود. با این وجود اون نبود. تصویرمون رو ببینیم. The tortoise won the race after all. The tortoise won the race after all. لاک‌پشت بالاخره در انتها، در نهایت، لاک‌پشت برنده مسابقه شد. اکسپرشن بعدی. A pair of. توی درسای در واقع انگلیسی مقدماتی a pair of کامل در موردش صحبت کرده بودیم. Two things of the same kind used together. یه جفت. He stopped to rest between a pair of banana trees. He stopped to rest between a pair of banana trees. اون توقف کرد تا بین دو تا درخت موز استراحت بکنه. مثال اون رو دقت کنید. She wants to buy a pair of beautiful gloves. She wants to buy a pair of beautiful gloves. اون میخواد یه جفت دستکش زیبا بخره. I need a pair of socks. من یه جفت جوراب نیاز دارم. A. What are you going to buy when you go shopping?
B. I'm going to buy a pair of earrings. وقتی میری خرید میخوای چی بخری؟ قراره چی بخری؟ میخوام یه جفت گوشواره بخرم. تصویرمون میگه I bought 2 pairs of shoes, one for my brother and the other for my sister. 2 جفت کفش خریدم، یکی برای داداشم، یکی برای خواهرم. دقت بکنید وقتی میخوایم جمع کنیم اون کلمه pair رو جمع میبندیم و بهش اسم میدیم. 1 pair of, 2 pairs of. بعدی above all, above all, above all else. Most importantly, most of all. Most importantly, most of all. از همه بیشتر، از همه مهمتر. الان دقت بکنید توی مثالمون ما میتونیم این above all رو برداریم بگیم most of all. Above all, the bat wanted his mother to have a nice grave. مهمتر از همه یا از همه بیشتر خفاش میخواست که مامانش یک قبر خوبی داشته باشه. Above all, you should obey your parents, said my grandfather. مهمتر از همه مهمتر باید از والدینتون اطاعت بکنید. با بزرگم این حرف رو زد. با بزرگم گفت. Above all, a soldier must be brave. از همه مهمتر سرباز باید در واقع نترس شجاع باشه. A. What did you like about this book? B. It was interesting and exciting, but above all, it was funny. چی این کتابو دوست داشتی؟ جالب و هیجان انگیز بود ولی از همه مهمتر از همه بیشتر با مزه بود، فانی بود. تصویرمون میگه you must not smoke or drink. Above all, you must exercise. نباید سیگار بکشی یا در واقع الکل بنوشی. از همه مهمتر از همه بیشتر باید ورزش بکنی. Ask for, request, wish for, demand. تقاضای چیزی کردن، چیزی رو خواستن، چیزی رو خواستار بودن. The bat asked for a favor from the sun. خفاش از خورشید تقاضای یک لطف کرد. For his birthday, Don asked for a new toy truck. برای تولدش دان درخواست یک در واقع کامیون اسباب بازی جدید کرد. یک کامیون اسباب بازی جدید خواست. The chef asked for a spoon. سرآشپز تقاضای قاشق کرد. یا قاشق خواست. A. I asked for some money but my father said no. B. That's too bad. Now we can go to see the movie tonight. میگه یکم پول خواستم، تقاضای پول کردم ولی بابام گفت نه. خیلی بده. الان دیگه نمیتونیم بریم امشب فیلم ببینیم. تصویر میگه The magic genie will give you anything you ask for. قول چراغ جادو هر چیزی که بخواین بهتون خواهد داد. Again and again, often, repeatedly, over and over again. اغلب به صورت مکرر، بارها و بارها. Again and again the bat begged, but the sun said it was time for him to go down. مکرر پی در پی چندین بار خفاش التماس کرد ولی خورشید گفتش که دیگه وقتشه که غروب بکنه. مکررن پی در پی بارها چندین بار. While babies learn to walk, they fall again and again. در طول زمانی که بچه‌ها یاد میگیرن راه برن مکرر چندین بارها میافتن. The child wanted to hear the same story again and again. بچه میخواست همون داستان مشابه و بارها بشنوه. A. This computer game is really fun. B. I think so too. I want to play it again and again. این بازی کامپیوتر خیلی خوبه، خیلی کیف میده، خیلی باحاله، سرگرم کننده است. منم همین فکر رو میکنم. من میخوام چندین بارها بازیش کنم. تصویرمون میگه I told you again and again not to touch the electric fence. بارها بهت گفتم که به فنس الکتریکی دست نزنی. اون نتیجه شد دیگه سوخته. As a result, so, consequently. متعاقباً، پس، بنابراین. As a result, the bat and the moon became good friends. متعاقباً، پس خفاش و ماه دوستای خوبی شدن برای هم. دوستای خوبی شدند. میتونیم این از result رو برداریم بگیم so the bat and the moon became good friends.
بریم سراغ مثالمون. این آخرین اکسپرشنمون بود. مثالاشو ببینیم بعد بریم سراغ متنمون با ترجمه فارسی. She studied hard. As a result, she got an A on the test. خیلی سخت درس خوند. متعاقباً توی تست نمره A رو گرفت. Many roads were flooded and as a result, there were some delays. A. Did you study for the test? B. No, and as a result, I got a bad grade. واسه امتحان خوندی؟ نه. پس بنابراین نمره بدی گرفتم. تصویر میگه he ate too much. As a result, he got fat. خیلی غذا خورد. در نتیجه پس بنابراین چاق شد. حالا بریم سراغ داستانمون با معنی فارسیش. According to the story from Africa, a long time ago, the sun and the bat were good friends. طبق یک داستانی از آفریقا، چندین وقت پیش خورشید و خفاش دوستای خوبی بودن. They were seen together all the time. اونا همیشه با هم دیده می شدن. They shared their dreams as well as their problems. اونها رویاهاشون و همچنین مشکلاتشون رو با هم در میون میذاشتن. One day, the moon and the sun began talking about who was stronger. یه روزی خورشید و ماه شروع کردن در مورد این حرف زدن که کی قوی تره. The moon said she was stronger. خب ماه گفتش که اون قوی تره. The sun did not agree with her. خورشید باش موافق نبود. They argued. I am stronger. No, I am stronger. No, I am. And so on. اونا بحث کردن. این گفت من قوی ترم، گفت نه من قوی ترم، گفت نه منم و همینطور ادامه داشت و غیره. Finally, they decided to have a contest. بالاخره آخر سر تصمیم گرفتن یه رقابت داشته باشن. After a couple of days, بعد از 2 روز یا بعد از چند روز, they planned to meet at the lake to see who could throw a rock the farthest across the lake. برنامه‌ریزی کردن که تو دریاچه همدیگر ببینن تا ببینن کی میتونه یه سنگو به دورترین نقطه در امتداد در واقع دریاچه پرت بکنه. A lot of animals came from all over the world to the lake to watch the contest. حیوانات خیلی زیادی از سر تا سر دنیا به دریاچه اومدن تا در واقع رقابت رو شاهد باشن، تماشا کنن. They came early because they knew that the contest could start at any time. زود اومدن چون میدونستن که ممکنه رقابت هر لحظه شروع بشه. The moon arrived at the lake first. اول ماه به دریاچه رسید. She wanted to win, so she practiced before the sun arrived. اون می‌خواست ببره، به همین دلیل قبل از اینکه خورشید برسه تمرین کرد. She picked up rocks one at a time and threw them. هر بار یکی یکی سنگ برداشت و پرت کرد. Each time the rocks went farther and farther. هر سری سنگ‌ها هی دورتر و دورتر می‌رفتن. By the time the sun finally arrived at the lake, the moon was sure she could win. وقتی که اون موقعی که بالاخره خورشید به دریاچه رسید، ماه مطمئن بود که میبره. The moon chose a rock and threw it. ماه یه سنگ برداشت و در واقع انتخاب کرد و پرتش کرد. It landed near the other side of the lake. تقریبا نزدیک اون سمت دریاچه اومد پایین، فرود اومد. The sun chose a bigger rock and threw it. خورشید یه سنگ بزرگتر انتخاب کرد و پرتش کرد. Near the middle of the lake, the sun's rock began to fall toward the water. نزدیک وسطای دریاچه سنگ خورشید کم کم داشت به سمت آب سقوط میکرد، میرفت سمت پایین، سمت آب. But all of a sudden it began to go up again. ولی یهویی دوباره رفت بالا. The sun's rock went all the way to the other side of the lake. سنگ خورشید کل مسیر رو تا اون سمت دریاچه در واقع طی کرد، رفت اون سمت. It seemed that the sun had won the contest after all. در انتها بالاخره به اینجوری به نظر می رسید که خورشید مسابقه روی رقابت رو برده بود. However, nobody knew that the bat was carrying the rock. با این حال هیچکی نفهمید، نمیدونست که خفاش داره سنگ رو حمل میکنه. When the bat was sure that no one could see him, he stopped to rest between a pair of banana trees. وقتی که خفاش مطمئن شد که دیگه هیچکی نمیتونه ببینتش، برای استراحت بین دو تا درخت موز وایساد. His wings were tired. بالاش خسته بودن. It was difficult carrying the heavy rock, but he was happy to help the sun. حمل کردن سنگ در واقع سنگ سخت بود، ولی خوشحال بود که به خورشید کمک کرد. That's what friends are for. دوستی واسه همینه با همن. خفاش با خودش فکر کرد. دوستی واسه همینه، دوستا واسه همینن.
Many years later, the bat's mother died. چندین سال بعد مامان خفاش مرد. Above all, the bat wanted his mother to have a nice grave. Above all, the bat wanted his mother to have a nice grave. از همه بیشتر، از همه مهمتر، خفاش میخواست که مامانش قبر خوب داشته باشه. The bat worked all day, but he was not finished by the time the sun began to go down. کل روز خفاش خیلی در واقع کار کرد، ولی وقتی که خورشید شروع به غروب کردن کرد کارش تمام نشده بود. تا وقتی که خورشید شروع به غروب کردن کرد کارش تمام نشده بود. The bat asked for a favor from the sun. خفاش از خورشید تقاضای یک لطف کرد. Can you stay up until I finish my mother's grave? The sun refused. ازش پرسید که میتونی تا وقتی که من کار قبر مامانم رو تموم کنم بالا بمونی؟ خورشید این تقاضا رو رد کرد. Again and again the bat begged, but the sun said it was time for him to go down. مکرراً بارها خفاش التماس کرد، ولی خورشید گفت دیگه وقتشه که غروب بکنه. The bat was very angry. خفاش خیلی عصبانی بود. The sun did not help him even though he had helped the sun. خورشید کمکش نکرد، با این وجود که اون به خورشید کمک کرده بود. When the moon came up, she saw the bat still working hard on his mother's grave. وقتی که ماه بالا اومد، دید که خفاش هنوزم داره به سختی، خیلی سخت روی قبر مامانش کار میکنه. The moon gave the bat enough light to finish his work. ماه به خفاش نور کافی رو داد که بتونه کارش رو تموم بکنه. As a result, the bat and the moon became good friends. در نتیجه پس بنابراین متعاقباً خفاش و ماه دوستای خوب هم دیگه شدن. That's why today you will never see the bat near the sun. به همین دلیله که امروز شما هیچ وقت خفاش رو نزدیک خورشید نمیبینید. He's always with his friend, the moon. اون همیشه با دوستشه که دوستش هست ماه. در واقع اون همیشه با دوستش ماه هست. اینم داستانمون با ترجمهش. It's practice time. وقت تمرینه. You have two practices here, A and B. In A, you have to match each word with its meaning. We have 1, 2, 3, 4, 5 and you have to match them with A, B, C, D, E. معنی اینا رو با هم مچ کنید. توی قسمت کامنت ها حتما برای من بنویسید و choose the best answer for 1, 2, 3 and 4 and 5. برای سوالای 4 گزینه‌ای 1 2 3 4 5 بهترین جواب رو انتخاب بکنید. باز هم این رو با تمرین شماره در واقع با تمرین A هر دو تا برای من توی قسمت کامنت ها حتما کامنت بکنید. مرسی از اینکه تا پایان ویدیو همراه من بودید. این اولین درس دوره جدید ما بود. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر اینطور بود لطفاً ویدیو رو لایک کنید و حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید. حتما جواب تمرین ها رو توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید. تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر.